गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवरामाय नमः ओम रामाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कल्पने नमः ओम श्री नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम मोदवल्लीनायकासमेत योगानन्दसिंहस्वामिने नमः ओम सीतासमेताभद्राय नमः ओम रुक्मणी सत्यभामा समेत श्री पार्थसूदाय नमः ओम खड़गवल्लीनायका समेत श्री वीरराह परब्रह्मणे नमः ओम विरुन्देवी नायका समेत श्री वरदराज स्वामिने नमः ओम रुक्मणी सत्यभामा समेत श्री पार्थसूदाय नमः ओम खड़गवल्लीनायका समेत विरुन्देवी कनकवल्लीनायका समेत श्री वीरराह परब्रह्मणे नमः ओम भूमिलानायका समेत श्रीमन्नारायणाय नमः ओम कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। ॐ तत्कृष्णोः परं पदं यदा पश्यन्ति सूर्यः दिविवक्त्रासन्दस्यत्रासो नमोदासान्दस्य विन्दते विष्णोरिः परमं पदं भव्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्यास्ते सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति श्रियकान्ताय कल्याणधेन्द्रियेत्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं गोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय रामचन्द्राय मङ्गलं वसुदेवसुतं देवं कंसजाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुजाः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु ॐ नारायण 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 सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु नारायण हमारी पत्र नारायण பாலாஜி ஜி ஃபீலிங் பிளெஸ்ட். எவ்வளோ அழகா பண்ற. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ரொம்ப சார். நல்லா இருக்கு. Yes, yes. தேங்க்யூ. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அழகான கோயில், அழகான உச்சரிப்புகள். பியூட்டிஃபுல். தேங்க்யூ சார். ஜெய் கிருஷ்ணா. दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदन् दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव त्रिविधन् नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लाभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. வெரி நைஸ். லோப லாப கிட்ட பட் மீனிங் கிட்டத்தட்ட அதேதான். ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சாரி சார். ஜெய் ஸ்ரீ என்ன பண்றது, காதம்பி. இல்ல தேங்க்யூ சார் கரெக்ட் பண்ணது. ஜஸ்ட் somehow I missed. Sorry sir. நோ ப்ராப்ளம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சுபஸ்ரீஜி. तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्.
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा ये तावदिति निश्चिताः சூப்பர், ரொம்ப நல்லா சொன்னேன். Thank you, sir. ஸோ 11 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். முதல் 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்றார். அப்புறமா தெய்வீக குணங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அசுர குணங்கள்னால என்ன கிடைக்கும் சொல்றார். அப்புறம் அசுர குணங்களை வர்ணிக்கிறார். அப்புறம் இந்த பௌதீக லோகத்துல இருக்கிறவா இந்த காமங்களும் துவேஷங்கள்லயும் மாட்டிண்டு அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா, அதுதான் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா, அவளை பத்தியான விஷயங்களை பகவான் கூறிட்டு இருக்கார். 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். நேற்றுக்கு 11வது ஸ்லோகம் முடிச்சோம். இன்னைக்கு 12 ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு அப்புறம் 13, 14, 15 மூணையும் எடுத்துக்கலாம். 12வது ஸ்லோகம். ஆஷாபாஷதைர்பத்தா காமக்ரோதபராயணாः ஈஹந்தே காமபோகார்த்தமன்யாயே நார்த்தசஞ்சயான். ஆஷா ஆசைகள், பாஷ கயிறு, ஷதைர் நூற்றுக்கணக்கான, பத்தா கட்டுப்பட்டு, காம ஆசை, குரோத கோபம், பராயணாக நோக்கத்துடன், ஈஹந்தே உழைப்பு, காம காமம், போக அனுபவிக்கிறது போகம், அர்த்தம் அதற்காக, அந்நியாயேன அநியாயம், அர்த்த செல்வம், சஞ்சயான் சேமிப்பது. நூற்றுக்கணக்கான ஆசைகளின் கயிறுகளால் கட்டுப்பட்டு, ஆசை மற்றும் கோபத்தையே நோக்கமாக கொண்டு, ஆசை மற்றும் சுகானுபாவங்களுக்காக அநியாய வழியில் செல்வம் சேமிப்பதற்காக உழைக்கிறார். பகவான் சொல்லு. ஒவ்வொரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். ஆஷா பாஷ, ஆஷா ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள். ஆஷா அது ஆஷா இல்ல, ஆசா இல்ல. ஆஷா பாஷ, பாஷ ரெண்டு ஷ இருக்கு. ஆஷா பாஷ தைர், தைர் தை அழுத்தி சொன்னா அதுக்கப்புறம் ரஃபார் இருக்கு. தைர் பத்தா, பத்தா ஆகாத் கொடுத்து த இருக்கனால ஆஷா பாஷ தைர் பத்தா காம குரோத
பராயணாஹ காமக்ரோ மேல ஆகாத் கொடுத்து காமக்ரோத क्रो நடுவில் எழுத்து த குறில் எழுத்து காமக்ரோத பராயணாஹா நாக்கு அப்புறம் விசர்கா இருக்கு ஈ ஹந்தே ஈ ஈ அது நடுவில் எழுத்து ஈ ஹந்தே ஹந்தே ஹ மேல ஆகாத் கொடுத்து ஈ ஹந்தே காம போகார்த்தம் காம கா நடுவில் எழுத்து ம குறில் எழுத்து ஷார்ட் ஆயிடும் போகா போகா ரெண்டுமே நடுவில் எழுத்துகள் போகார் ரஃபார் கொடுத்து தம் ஈ ஹந்தே காம போகார்த்தம் அப்படின்னு நிறுத்தாம காம போகார்த்தமன்யா போகார்த்தமன்யா இம்மண்ட ஜாயின் பண்ணிட்டு भोगार्थमन्यान् येनार्थ मन्या येनार्थ नाक रफार கொடுத்து येनार्थ சைஞ்ச ஞ ஜாயின்டா இருக்கு சமேல ஆகாத் கொடுத்து சைஞ்சயான் ஈஹந்தே காம भोगार्थमन्यायेनार्थ சைஞ்சயான் गिरिजा जी தெலுங்கு ஜி. இந்த ஸ்லோகா சொல்றீங்களா? சொல்றேனுமா, ஒரே செகண்ட். சொல்லவா சொல்லவா சொல்லுங்க. ஆஷாபாஷ சதைர்புக்த்வா காமக்ரோதபராயணாः ஈகந்தே காமபோகார்த்தம் அந்நியாயேனார்த்த சஞ்சயான். இந்த போகார்த்தம் கொஞ்சம் அழகா சொல்லலாம். அண்ட் இம்மில நிறுத்தாம ரெண்டாவது சரணம் மூணாவது சரணம் சேர்த்து சொல்லிடலாம். ஈஹந்தே காம போகார்த்தம் அந்நியாயேனார்த்த மன்யா இம்மண்ட ஜாயின் பண்ணிடலாம். மன்யா ஏனார்த்த சஞ்சயான்னு சொல்லு. இன்னும் வேண்டாம், ஏன் சொல்லிக்கொண்டு ட்ரை பண்ணுங்க. அதுல கமா போட்டிருக்கு, அதனாலதான் நான் நிறுத்தினேன். கமா போட்டிருக்கு, அப்படிதான் எழுதுறதுக்கு அப்படிதான். பட் சொல்றச்சு ரெண்டும் சேர்த்து சொல்லிடலாம். நான் அப்படிதான் சொல்லுவா. ஈகந்தே காம போகார்த்தம் அந்நியாயேனார்த்த சஞ்சயான். சஞ்சயான் தானே? ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒன்னும் மிஸ்டேக் ஒண்ணுமே இல்ல. பட் கொஞ்சம் இது இன்னும் பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு தான். அதாவது மூல் கீதால இப்படிதான் எழுதியிருக்கும். மூல கீதால பாத்தீங்கன்னா இந்த கமா இருக்காது. இம்மண்ட ஜாயின் பண்ணி மன் தான் எழுதியிருக்கும். சோ சொல்றச்சு அப்படி சொல்லிக்கலாம். முடியலன்னா நிறுத்தி பாதி பாதியா சொல்லிக்கலாம். அவ்வளவுதான். தன்யவாதம் மகோதய, தன்யவாதம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஆஷாபாஷதைர்பத்தா, இந்த மாதிரி அசுர குணங்கள் இருக்கிறவாளுக்கு ஆஷா ஆசைகள், பாஷா கயிறுகள், ஷதைர்பத்தா நூற்றுக்கணக்கான கயிற்றுகளால கட்டி போட்டு மாதிரி இருக்கும். என்ன ஆசைகளோட கயிறுகளால கட்டி போட்டிருக்கு. நிறைய பணம் வேணும், நிறைய புகழ் வேண்டும், நிறைய பவர் வேணும், நிறைய சம்மானம் வேணும், வியாதிகளே இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் இந்த மாதிரியான ஆசைகள்லாம். கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு கோடி வராதா அப்படின்னு யோசிச்சுக்க வேண்டியது. எல்லார்ட்டையும் கேட்க வேண்டியது. பகவானே இருக்கட்டும், பகவான்கிட்டையும் கேட்க வேண்டியது, முனிவர்கள்ட்ட கேட்க வேண்டியது, பிச்சைக்காரன்ட்ட கூட எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடு, நான் அவனுக்கு பைசா கொடுத்தேனே அப்படின்னு எல்லார்ட்டையும் ஏதான்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறது. ஏன்னா ஆசைகள், அவள் ஆசைகள் என்னைக்குமே பரிபூர்ணமாகாது. வேஸ்டான ஆசைகள். மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஜானா விசேதசா ராட்சசீமாசுரீஞ்சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ருதா அப்படின்னு 9வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்.
மோகாஷா, வியர்த்தமான ஆசைகள். மோக கர்மானோ, எந்தெல்லாம் காரியங்கள் பண்றதோ அதுக்கும் பயன் இல்லாம இருக்கிறது. மோக யக்ஞா, ஞானமும் பயனில்லாதது. விசேதசா, அறிவில்லாதது. இந்த மாதிரி ராட்சசி குணங்கள் இருக்கிறவாளுக்கு இதெல்லாம் தான். ஆசைகள் மேல ஆசைகள். இந்த ஆசைகள் நிறைவேறிச்ச வாசத்து போயிடுவா. அவர் சாகாம உயிரோடு இருந்தாலும் அவ ஆசைப்பட்டு எதை வாங்கியிருக்காளோ அது அழிஞ்சு போயிடும். அழிவுங்கிறது நிச்சயம்தான். ஆசைகளுக்கு அழிவு கிடைக்கும், அந்த மனிதனுக்கே அழிவு கிடைக்கும். ஆசைகளினால் வந்த பொருள்களுக்கும் அழிவு இருக்கு. ஏன் இதெல்லாம்? காம குரோத பராயணா, காமங்களும் கோபத்தினாலும் தான். ஏன்னா காமங்கள்னாலதான் மனசுக்குள்ள ஆசைகள் நிறைஞ்சு நிறைஞ்சு வழியுண்டே இருக்கும். இந்த ஆசைகள் இருந்து பரிபூர்ணமாலன்னா கோபம் வரும். அவ மனசுக்கு என்ன தோணும்? இந்த மாதிரி ஆசைகள் இல்லைன்னா வெறும் மரக்கட்டை கல்லுதான் நீ அப்படின்பா. கல்லஞ்சக்காரன், ஒரு ஆசையே இல்லையா, என்ன வியர்த்தமான வாழ்க்கை மாதிரி நம்மளே சொல்லுவோம். நம்மளேனா நானும், எனக்கும் ஆசை இருக்கு. ஆசை இல்லாதவாழ, தெய்வீக குணங்கள் இருக்கிறவாளை பார்த்து கூட நீ என்ன ஒரு ஜீவனம், உனக்கு ஒரு ஆசையே இல்லாத ஒரு ஜீவனமா? அதே மாதிரி அவ இந்த கோவத்தினால எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணா, அந்த கோவத்திலேயே எல்லாரும் நமக்கு பணத்தை கொடுத்துருவா அப்படின்னு நினைச்சுப்பா. இந்த காமமும் குரோதம், இந்த குரோதம் ரெண்டு விஷயமா வருது. ஒண்ணு பயமூத்துறதுக்காக வருது, இல்லைன்னா இந்த ஆசைகள்லாம் பூர்ணமாலேயே அதனால குரோதம் வருது. ஆனா இந்த காமமும் குரோதமும் அது ரெண்டு சேர்ந்தனாலதான் இந்த ஆஷா பாசங்கள்ல, ஆசையான பாசங்கள்ல கட்டியிருக்கா. ஈஹந்தே காம போகார்த்தம் அந்நியாயேன அர்த்த சஞ்சயான். அவளோட ஆசைகள் என்ன? அர்த்தம் சம்பாதிக்கணும், காசு வந்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அந்த ஆசைகள் இருக்கிறதுனால, காசுக்கு இருந்தாலும் இந்த ஆசைகளை பரிபூர்ணம் பண்ணுங்கிறதுக்கா அர்த்தம் அர்த்தத்தை, காசை சஞ்சயான், காசை இது பண்ணிட்டே இருக்கணும், சேமிச்சுட்டே இருக்கணும். அந்த காசு வராம போகும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கான வேற ஏதாவது வழிகள்ல அநியாயம் பண்ணிட்டு இருக்குது. அதான் அந்நியாயேனா அர்த்த சஞ்சயான். அநியாயம் பண்ணியாவது இந்த அர்த்தத்தை, இந்த பணத்தை எப்படியாவது சேமிக்கணும். இதான் நியாயம், இதான் தர்மம். அதுக்கெல்லாம் அவ நினைச்சுக்கிற அதெல்லாம் போங்கு. இது நமக்காக நம்மளே பண்ணினது. நிறைய பேர் சொல்லுவா, இந்த லீகல் சிஸ்டம் எதுக்கு? நம்ம தான் பண்ணிருக்கோம், நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக. இந்த லீகல் சிஸ்டம் நம்மளோட லா ஷுட் ஒர்க் ஃபார் யூ அப்படின்பா. அதாவது அவ என்ன சொல்றான்னா, இந்த இந்த தர்மங்கள்லாம் உனக்காக வேலை பண்ணும், நீ தர்மத்துக்காக வேலை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. தர்மம் எதுக்கு பண்ணிருக்குன்னா நம்ம தான் பண்ணிருக்கோம் அந்த தர்மத்தை அப்படின்னு இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல தான் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம தர்மத்துல அப்படி இல்லை. நம்ம தர்மம் என்ன சொல்லணும்னா ஸ்மிருதி புராணங்கள்லேருந்து வந்திருக்கு. இது தர்மம்ங்கிறது இது உனக்குள்ளேயே இருக்கு. ஏன்னா பகவானோட துளி நீ, அதனால உனக்குள்ள அந்த தர்மம் இருக்கு. உனக்கு தான் அந்த உள்ளுக்குள்ள பார்த்தாலே உனக்கே தெரியும் எது தர்மம்னு. அப்படி தெரிஞ்சுட்டானா இந்த மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அந்நியாயன அர்த்த சஞ்சயான், இதெல்லாம் அந்நியாயம் அதர்மம்னு தனக்கே புரியும். ஆனா அவ காமமும் குரோதத்திலையும் இப்படி மயங்கி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் அவள் கண்ணுக்கு படாது. ஏன்னா எந்த ஒரு ஆசை இருந்தாலும் நமக்குள்ள அதுக்கான ஒரு படபடப்பு வர ஆரம்பிச்சு. இந்த படபடப்பு வர்றதுனால நம்மளோட உடம்பு தான் கெடுறது, அது புரியறது இல்லை. ஆனா அந்த ஆசைகளுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? ஆசைகள் வந்துட்டே இருக்கு. அந்த ஆசை வந்தோன்னு ஒரு
ஒரு பாசக்கயிறு நம்ம மேல படுற மாதிரி இருக்கு. இப்ப ஒரு பாசக்கயிறு நம்ம ஒரு மாடு மேலேயோ ஒரு குதிரை மேலேயோ போட்டோம்னா அதை அடக்கிறதுக்காக நம்ம போடுறது. இந்த பாசக்கயிறு நமக்கு மேலேயே விழுறது. அந்த ஆசைகள் நம்மள ஆட்டி படைக்க ஆரம்பிக்கிறது. எப்படி நம்ம பாசக்கயிறு போட்டு ஒரு மாட்டையோ ஒரு குதிரையோ ஆட்டி படைக்கிறோமோ, அந்த மாதிரி இந்த பாசக்கயிறு நம்ம மேல விழுந்து நம்மள ஆட்டி படைக்கிறது. இது சாதாரண மனுஷனுக்கு இருந்தா, யார் இன்னுமே இந்த அர்த்தத்துல இந்த காமத்துல யார் மூழ்கி இருக்காளோ அவளுக்கு நூற்றுக்கணக்கான பாசக்கயிர்கள் இருக்கிறது. அவளை இந்த ஆசைகள் வரலைன்னா கோபம் வருது. அந்த கோபம் அதனால இன்னொருத்தர் இன்னும் கஷ்டப்படுத்துறோம். அதற்கு இன்னொருத்தர் கஷ்டப்படுத்த தனக்கும் கஷ்டம் வருது. சோ அதனால அது பாட்டு கீழே போயிட்டே இருக்கு. ஆசை, கோபம், பேராசை, கோபம், பேராசை, கோபம் அப்படின்னு கீழே போயிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் வருதுனால அர்த்த சஞ்சயம் அநியாயமா எப்படியாவது அந்த காசை எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும். அது நியாய வழியால இருக்கலாம் சரி, அநியாய வழியிலையா இருக்கட்டும் சரி, தர்மத்தால இருக்கலாம் சரி, அதர்மமா பண்றதாலும் சரி, அவ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறா. அதனால அவளுக்கு 2 மடங்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறது. என்ன 2 பனிஷ்மெண்ட்? ஒண்ணு, அவரை இறக்கரிச்சு அவ இவ்வளவு சேமிச்சிருக்காளே அந்த பணத்துக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூவே இல்லாம போயிடுறது. அதெல்லாம் போயிட போறது. 2வது, அவ இந்த கர்மங்கள்னால அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அவள் பாதிக்கப்படுறா. அதான் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் பண்ண காசு வச்சுக்கணும். பாகவதத்துல ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். யாவத் பிரியேத ஜதரம் தாவத் ஸ்வாத்வம் ஹிதேயினம் அதிகம் யோபிமன்யேதாச ஸ்தேனோ தண்டம் அர்ஹதி. சத்வம் ஹி தேஹினாம், எவ்வளவு நம்ம தேகத்துக்கு வேணுமோ, நம்ம தேகத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் காசு வச்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதுக்கு மேல காசு மேல உங்களுக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு திருடன் மாதிரி. அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்? டபுள் பனிஷ்மெண்ட். காசும் போகும், அடுத்த ஜென்மமும் இந்த பாவங்களை சேர்த்துண்டு கர்மங்களை இன்னும் அதிகரிச்சுண்டு பிராரப்த கர்மம் இன்னும் வஸ்டா போகும். இப்போ ஒரு திருடனை பிடிச்சோன்னா அந்த திருடனுக்கு டபுள் பனிஷ்மெண்ட் இல்லையா? அவன் திருடின வஸ்து எல்லாம் போயிடுறது. அவன் திருடி வச்சுட்டு வீட்டுல எல்லாம் என்ன சேவிச்சு வச்சிருக்கானோ அதுவும் போயிடுறது. அவனுக்கு அதுக்கு மேல ஒரு பனிஷ்மெண்ட், அவனை ஜெயிலையும் போட்டு வச்சிடுறான். டபுள். எந்த ஒரு அநியாயத்துக்கும் பனிஷ்மெண்ட் டபுள் தான். ஒண்ணு, அந்த அநியாயத்துக்கான பனிஷ்மெண்ட் இந்த ஜென்மத்துல என்ன கிடைக்க போறதோ அது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அநியாயம் பண்றதுனால பாவங்கள் உங்களோட சேர்ந்துட்டு பிராரப்த கர்மா இன்னும் அதிகமா போயிட்டு அடுத்த ஜென்மமும் வீணா போகிறது. ஆனா இதெல்லாம் புரியாம காமக்ரோத, அதனால இந்த ஆஷா பாசங்கள்னால எப்படியாவது அநியாயன அர்த்த சஞ்சயான் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணி இந்த அசுர குணங்கள்ல இருக்கிறவா இன்னும் தனக்கும் சரி உலகத்துக்கும் சரி கஷ்டம்தான் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அடுத்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் இந்த மாதிரியான அசுர குணங்கள்ல இருக்கிறவா தன்னை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கிறா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த 13, 14, 15 3 ஸ்லோகங்கள். இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்லயும் இந்த அசுர குணங்கள் இருக்கிறவா தன்னை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கிறா அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. சோ அதனால்தான் அது தான் சொல்ற மாதிரி இல்லாம ஒரு மனுஷன் எப்படி சொல்வானோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல வருது எல்லாமே. நான் பண்றேன் அப்படின்னு. அதுல நான் பகவான் பண்றேன் இல்ல, இந்த அசுர குணங்கள்ல இருக்கிறவா என்ன பண்ற, அவ என்ன நினைச்சுக்கிறா தன்னை பத்தி அப்படிங்கிறது இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வருது. இத மத்ய மயால
லப்தமிமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம். இதம் இந்த, அத்ய இப்பொழுது, மயா என், லப்த்வம் ஜெயித்திருக்கிறேன், இமம் இவை, பிராப்ஸ்யே நிறைவேற்றுவேன், மனோரதம் விருப்பங்கள், இதம் இந்த, அஸ்தி உள்ளது, இதம் இந்த, அபி கூட, மே என், பவிஷ்யதி ஆகும், புனக பிறகு, தனம் செல்வம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கவெல்லாம் என்ன யோசிக்கிறாளாம்னா, இவை இப்பொழுது நான் பெற்றிருக்கிறேன், இந்த விருப்பங்களை நான் நிறைவேற்றுவேன், இவை என்னுடையது, மற்றும் இந்த செல்வம் பிற்காலத்திலும் என்னுடையதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாளாம். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பார்க்கலாம். இத மத்திய, இதம எல்லாமே குரல் எழுத்துக்கள், மத்திய ராகத்தை கொடுத்து, இத மத்திய மயா லப்த்வம், லப்தம் மயா நடுவில் எழுத்து, லப்தம் ராகத்தை கொடுத்து லப்தம் அப்படின்னு நிறுத்திக்கலாம். இல்லைன்னா லப்தமிமம், லப்தமிமம், இம் அண்ட் இ ஜாயின் பண்ணிட்டு லப்தமிமம் இதமத்ய மயா லப்தமிமம் மிமம் பிராப்ஸ்யே, பிராப்ஸ்யே பிராக் அப்புறம் இப் இஸ் மூணு ஜாயிண்ட் ஆகுது. இதமத்ய மயா லப்தமிமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம், மனோ நடுத்து ரதம், ரதம ரதம், இதமஸ்தீதமபி மே, இதம அதே மாதிரிதான் குரல் எழுத்துகள், மஸ்தி கொடுத்து மஸ்தி நடுவில் எழுத்து, இழுத்து சொன்னா தமபி, தமபி எல்லாமே குரல் எழுத்துக்கள் ஷார்ட்டா வந்துடும். இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம், பவிஷ்ய விஷ்ய ராகத் கொடுத்து பவிஷ்யதி புனர்தனம். राजी जी இதமத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம். Wonderful. Fantastic. Thank you, sir. Just in the first சரணம் செகண்ட் சரணம் சேர்த்து சொன்னா Okay, sir. இன்னுமே அழகா இருக்கும். பட் நத்திங், நோ மிஸ்டேக். Okay, sir. இப்படியும் சொல்லலாம் பர்ஃபெக்டா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. இதமத்யமயா லப்தமிமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம். இந்த அசுர குணங்கள்ல இருக்கவா இந்த பேராசைனால இவ்வளவு பணம் நம்ம சம்பாதிச்சிருக்கோம், அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் சம்பாதிப்போம், நியாய வழியிலா இருக்கட்டும் சரி, அந்நியாய வழியா இருக்கட்டும் சரி, இதே மாதிரி தாட்ஸ்ல அவ இருப்பா. தன் குழந்தை இருக்க அந்த பையனோட கல்யாணம் பண்ணா அதுல இருந்து நமக்கு பணம் வருமே அப்படின்னு கூட யோசிக்கிறவா இருப்பா. தான் அந்த பணத்தெல்லாம் சம்பாதிச்சுட்டு கேஷா சம்பாதிச்சா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்பா. இது மாதிரி நிறைய எந்த மாதிரியான வழியிலையா இருக்கட்டும், நான் செல்வம், இதன் செல்வம் எல்லாம் என்னோடது, இதமஸ்தீதம் அப்பிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நான் சம்பாதிக்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சேமிச்சுட்டு இருக்கேனோ அவளுக்கு அவ்வளவு பேராசை வந்துட்டு இருக்கும். காலையில ஏந்தணும்னு ராத்திரி வரைக்கும் காசு காசு எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படிதான் அவ மனசு போயிட்டு இருக்கும். காலையில ஏந்தணும்னு ஷேர் மார்க்கெட்டை தடவிட்டு என்ன இங்க எப்படி காசு பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பா. அவளுக்கு இது புரியறது இல்லை. இந்த மாதிரி காசு 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 வச்சுன்னு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்?
ஒரு நாளைக்கு இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறக்க போறோம். அந்த இறக்கறச்சியும் நம்மளோட ஹேபிட் எல்லாமே காசு காசுன்னு கழிச்சு இறக்கறச்சியும் இந்த காசு தான் நம்ம மனசுல வரும். அந்த காசுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அநியாயம் தான் நம்ம மனசுல இருக்கும். பகவான் நாமம் நம்ம மனசுல இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. அப்ப நமக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும்? வேற ஏதாவது ஒரு யோனி தான் கிடைக்கும். நம்ம திருப்பியும் புன ஜென்மம் வந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப காசு வேண்டாமா அப்படின்னு பகவான் சொல்ல. காசுங்கிறது நம்மள யாரா இருந்தாலும் சரி, காசு முக்கியம்தான். காசு இல்லாம யாராலையும் இருக்க முடியாது. ஆனா இந்த காசு போரும், நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் வச்சுக்கிறது. அந்த காசை பத்தி நினைக்கிறது இல்ல. என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க காசு நினைக்காம இருக்கீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு தேவையான சமயத்துல எல்லாம் காசு உங்க கையில இருக்கும். பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்களும் பண்ணி பாருங்க. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க காசை பத்தி நினைக்காம இருக்கீங்களோ, எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போறதுன்னு ஒரு மனசுல வச்சுக்காம, எது தேவையோ அதுக்கு செலவிச்சுண்டு, எது வருதோ அதை அப்படியே வச்சுண்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருந்து பாருங்க. உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ எந்த மாதிரியான அமௌண்டா இருந்தாலும் உங்கள்ட்ட அந்த பணம் அந்த சமயத்துல இருக்கும். பகவான் அப்படிதான் பண்ணியிருக்காரு எல்லாரையும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனசு பகவான் மேல ஒரு முழுசா ஒரு பிலீஃப் வச்சுண்டு அவருக்கே சரணாகதி இருந்ததுன்னா, அப்பா நமக்கு காசு வேண்டாம் இல்ல, காசு வந்துட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்கும், அது பாட்டுக்கு அதோட சிஸ்டம், அது ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த சிஸ்டம் நம்மளோடது இல்ல, பிரகிருதியோட சிஸ்டம். அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்கும். அதுக்காக உங்கள்ட்ட நிறைய காசு இருந்தாலும் உங்களுக்கு எப்ப தேவைப்படுறதோ அப்ப காசு இல்லாமயும் இருக்கு. ரொம்ப பணக்காரனா இருப்பான். ஆனா அவனுக்கு நீ எப்ப தேவைன்னு இருக்கிறச்சுதான் அவன் கையில காசு இல்லாம இருக்கு. இந்த மாதிரி எவ்வளவு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. காசே பத்தி கவலைப்படாம எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு எனக்கு போரும் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருப்பா இருக்கும். சடனா அவனுக்கு இவ்வளவு பணம் வேண்டியிருக்கும். எங்க இருந்தோ வரும் அந்த பகவான்ட்டு இந்த பணம். புரந்தரதாசர் பத்தி ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. புரந்தரதாசர் பத்தி எல்லாரும் புரந்தரதாசர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பேன். புரந்தரதாசர் ஒரு மகா செல்வந்தமான ஒரு மனுஷனோட புள்ள. நிறைய காசு பணங்கள்லாம் இருந்தவன்ட்ட. அந்த பணம் எல்லாம் அவர் சம்பாதிச்சு, அவரோட அப்பா நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருந்தார். நல்லவரா இருந்தார். எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணியிருந்தார். அவரோட புள்ளதான் புரந்தரதாசர். அவர் பேர் வரதப்ப நாயக்கர். அவர் அப்பாவோட பேர். அவர் திருப்பதியில போய் வேண்டிக்கிறத வேண்டினதுதான் இந்த புரந்தரதாசர் பிறந்தார். சோ புரந்தரதாசரோட பேரு ஸ்ரீனிவாசர் பிறக்கறச்ச. அவருக்கு ஒரு நல்ல பொண்டாட்டி இருந்தா சரஸ்வதின்னு. ஆனா புரந்தரதாசருக்கு ஒரு லோபம், காசு மேல இருக்கிற ஒரு ஆசை எக்கச்சக்கம். யாருக்குமே பணம் தர மாட்டார். எல்லாத்தையும் எப்படியாவது இன்னும் சம்பாதிக்கணும், இன்னும் சம்பாதிக்கணும். எப்பொழுதுமே பணம்ல தான் குறிக்கோளா இருந்தார். அதனால அவர்கிட்ட நிறைய இன்னும் பணம் குவிச்சுட்டே இருந்தது. ஆனா கல்லெஞ்சக்காரன், பணத்தை எப்படியாவது புடுங்கி எடுத்துருவார். ஆனா அவர் பொண்டாட்டி அப்படி இல்லை, ரொம்ப நல்லவ. ஏழைகளுக்கு மேல ரொம்ப தாட்சணியமா இருக்கிறவா. ஒரு நாளைக்கு இந்த வரதப்பர் புரந்தரதாசரோட தகப்பனார் சாகர் சக்குடம் சாகரத்துக்கு முன்னாடி கடக்க. இப்ப இந்த டாக்டர் சொல்றார், உங்கள்ட்ட தான் இவ்வளவு செல்வம் இருக்கே, அதுல ரொம்ப ப்ரெஷியஸான, ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு கல் இருக்கு. அந்த கல்லை உருக்கி அதுலேருந்து வர மருந்து இவருக்கு சரியாக்கும்.
அப்படிங்கிறார். ஆனா புரந்தரதாசர் அப்ப எந்த மாதிரி ஒரு கல் நெஞ்சக்காரரா இருந்தாருன்னா, எங்க அப்பா எனிவே சாக போறார், அதுக்காக இந்த விலையுயர்ந்த கல்லை யாராவது எரிப்பாரா? நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னார். உடனே அவர் அப்பா கொஞ்ச நேரத்துல இறந்து போயிடுறார். எல்லாமே அவருக்கு வந்துருது. அதனால அவருக்கு நவகோட்டின்னு ஒரு பேரு. ஏன்னா 9 கோடி பணம் இருந்தான் அந்த காலத்துல அவர்கிட்ட. சோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிராமணன் வந்து என்னோட பிள்ளைக்கு ஊனல் போடணும், கொஞ்சம் காசு வேணும் அப்படின்னு வரலாம் இந்த ஸ்ரீனிவாசர்கிட்ட, புரந்தரதாசர்கிட்ட. இந்த ஸ்ரீனிவாசர் சொல்றாரு, என்ன தேடி ஒருத்தன் பணம் தேடி கேட்க வந்திருக்கானே, அவனுக்கு தெரியாதா நான் யாருக்குமே பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு? சரி இவன் வந்திருக்கான், ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணன்ட்ட, நீ இன்னைக்கு வர வேண்டாம், நாளைக்கு வா உனக்கு தரேன் அப்படிங்கிறார். நாளைக்கும் அந்த ஆள் வரான். நாளைக்கு வந்தான்னா அடுத்த நாளைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. டெய்லி டெய்லி இந்த பிராமணன் வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கா. இவரை ஒன்றும் பணம் தர மாதிரி தெரியல. ரொம்ப நாள் இந்த மாதிரி சுத்தின்டே இருக்கார். ஒரு நாளைக்கு இந்த ஸ்ரீனிவாசர், இவன் டெய்லி வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கான், பாசாங் காயின்ஸ், அதாவது பொய் காசுகள் எல்லாம் போட்டு ஒரு டப்பா அவர்கிட்ட கொடுத்து, இந்தா இந்த காசு வச்சுக்கோ உனக்கு போரும் அப்படின்னு கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அந்த ஆள் எடுத்துட்டு போறான். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவருக்கு தெரியறது இந்த காசெல்லாம் பொய்யானது, நிஜ காசு தரல, நம்ம வேற யார்கிட்டயாவது தான் போய் காசு வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறான். சரின்னு போயிட்டு வேற வேற வீட்டுக்கெல்லாம் போறச்சு இந்த ஸ்ரீனிவாசனோட வீட்டுக்கே போயிடுறாரு. ஆனா இவர் தான் கடையில உட்காந்துருக்கார், அவர் வைஃப் சரஸ்வதி தான் வீட்டுல உட்காந்துருக்கார். அப்ப அவர் சொல்றாராம், எனக்கு ஏதாவது தான் என் பிள்ளைக்கு பூணல் போடணும். அந்த சரஸ்வதி கேட்கிற, ஏன் வேற யார்ட்டாவது கேட்கலன்னா, இல்ல நான் எல்லாட்டையும் கேட்டுன்னு தான் இருக்கேன், ஒருத்தரும் தரமாட்டேங்கிறா. அவளுக்கு புரியுது, இப்போ இவன் என்னோட புருஷன்ட்ட தான் கேட்டிருக்கான் போல இருக்கு. சார் தன்னோட பணம், அவரோட பணம் எல்லாம் நம்ம கொடுக்க வேண்டாம், என்னோட வைர மூக்குத்தி என்னோட அப்பா தானே எனக்கு கொடுத்துருக்கா, அது என்ன தானே, அதை நான் கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு இந்த வைர மூக்குத்தி கொடுத்துட்றாரு. அம்மா இவ்வளவு விலை இருந்த வைர மூக்குத்தியாச்சே, நான் என்ன பண்றது, இந்த மூக்குத்தி வச்சுன்னு என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, இல்ல இந்த மூக்குத்தியை வித்துட்டு அதுல இருந்து என்ன பணம் கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு உன பூனல் நடத்திக்கோங்கிற. அவன் வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு, இந்த மாதிரி யாராவது இந்த வைரத்துக்கு பதிலாக பணம் தராளா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இவர் கடைக்கே வர, நீ கொடுத்ததெல்லாம் பொய்யான காசு, ஆனா நான் அப்படி இல்லை, நிஜமான வைர மூக்குத்தி கொண்டு வந்திருக்கேன், எனக்கு காசு கொடு அப்படிங்கிற. இவர் பாக்குறாரு, இது நம்ம பொண்டாட்டியோட மூக்குத்தி போல இருக்கே அப்படின்னு. நான் வந்து நீ நாளைக்கு வா, நான் அந்த பணத்தை இந்த இந்த வைரம் நஜந்தானான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா தரேன் உனக்கு பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப உடனே அந்த மூக்குத்தி எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போறான். வீட்டுக்கு போயிட்டு தன்னோட பொண்டாட்டி கேட்கிறதா, உன்னோட மூக்குத்தி எங்க அப்படின்னு. இவளுக்கு ஒரே பயம், என்ன பண்றது, இவ என்ன பண்ணுவாரோ எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. சடனா அவர் தன் வீட்டுக்கு போயிட்டு தன்னோட ரூம் போறா. அங்க இருக்கிற வைரத்தை எல்லாத்தையும் அரைச்சுண்டு குடிச்சுண்டு, நம்ம இப்படியே உயிரை விட்டுறலாம், இல்லைன்னா இந்த மனுஷன் நம்மள விடமாட்டா அப்படின்னு அதை குடிக்க போறச்ச மேலேருந்து ஒரு கல்லு மாதிரி ஒண்ணு விழறதான். அந்த என்ன விழுறதுன்னு பார்த்தாலும் ஒரு பெட்டி இருக்கான். அந்த பெட்டி திறந்தா அந்த மூக்குத்தி அதுக்குள்ள இருக்கான். நம்ம மூக்குத்தி திருப்பி கிடைச்சிருத்தே சொல்லிட்டு திருப்பியும் அவர் வந்து ஸ்ரீனிவாசர்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாராம்.
சோ அவன் சொல்றான், ஐயோ இந்த இந்த மூக்குத்தி நம்ம கடையில நான் வச்சோம், இங்க எப்படி வருது அப்படின்னு கிடுகிடுன்னு கடைக்கு போய் பார்க்கறாராம். அங்க வந்து அந்த மூக்குத்தி இல்லையா. அப்ப அவர் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு தன்னோட மனைவிட்ட சொல்றான், இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு அப்படின்னா. அப்ப அவ சொல்றாளாம், இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பிராமணன் வந்தா, அவரை யாரோ இந்த மாதிரி பொய்யான காசுகள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு பதிலாக தான் நான் இதை கொடுத்தேன். அண்ட் நீ என்னை கண்டுபிடிச்சு என்னை திட்ட போறியே சொல்றதுக்காக நான் உயிரோடத்துக்காக உள்ள போனேன். அப்ப இதெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறதான். அப்பதான் இவருக்கு படுறதான், இது எல்லாமே பகவானோட லீலை. இந்த பிராமணனா நம்ம கிட்ட வந்தது பகவானே தான் சாட்சாத். இந்த பேராசையும் இந்த லோபமும் தான் என்ன கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால, என்னை மட்டும் கொலை பண்ணல, என் புள்ள என்னோட அப்பாவை கொலை பண்ணிருக்கு, என்னோட பொண்டாட்டி கூட கொலை பண்றதா இருந்தது. இந்த பேராசையும் இந்த லோபமும் எவ்வளவு கொடுமையானது. இனிமே நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்ப அவருக்கு 30 வயசு தானா. அப்ப அவர் தன்கிட்ட இருக்கிற எல்லா காசுகளையும், தன்கிட்ட இருந்த செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு, பகவானுக்கே முழுசா தன்னை அர்ப்பணிச்சுண்டு கோயில் கோயிலா போய் பகவானுக்காக பாட்டு எழுதி, அப்புறமா சன்னியாசம் எடுத்துட்டு புரந்தரதாசர் ஆனார். புரந்தரதாசர் தான் கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு முதல்ல, கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆரம்பிச்சிருக்கா அப்படின்னா புரந்தரதாசர் பேர் தான் வரும். சோ இந்த மாதிரியான புரந்தரதாசருக்கே இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை இருந்திருக்கு. சோ இந்த கோபம் தன்னோடது, இது இந்த பணம் எல்லாம் என்னோடது, இந்த பணத்துக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன், இந்த பணம் எனக்கு இப்ப மட்டும் இல்லை, பவிஷ்யத்துக்கும் இது என்னோட பணம் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா, இந்த அசுர புத்தி இருக்கிறவா, அவளுக்கு மோட்சம்ங்கிறது கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப துர்லபமானது. இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தாதான், உங்க பொண்டாட்டி இருந்து கொலைப்பட்டானே அழிச்சுக்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கச்சுதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் தன்னோட அவளோட புத்தி மாறலாமே தவிர, இல்லைன்னா அவளுக்கு இதுதான் உலகம்னு இருப்பாவா. எவ்வளவு நமக்குள்ள இந்த இந்த பௌதீகம் நமக்குள்ள அவ்வளவு நிறைஞ்சிருக்கு. அதனால்தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல, இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் ஒரு பர்சன் எப்படி சொல்லுவாளோ அதுக்கு மாதிரி இருக்கு. என்னோடது இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவா. சோ இதுல இருந்து எப்படி வரணும், வெளியில வருது இந்த மாதிரியான ஒரு பௌதீக வாழ்க்கையிலேருந்து அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயம் பண்றதும் இது நம்ம வெறும் நம்மளோட கர்மாக்காக தான் பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வெறும் அதுக்காக பண்ண சொன்னா, இந்த காசு மேல இருக்கிற அன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில போய் இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். இல்லைன்னா ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பகவான் தான் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். இல்லைன்னா நம்மளால இந்த 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 இதுல சக்கரத்துல நம்ம மாட்டின்றோம்னா, பணம் வேணும் பணம் வேணும் பணம் வேணும், இந்த ஆசை நிறைய. ஏன்னா ஆசைகள் வந்து எண்டே இல்லை. இன்னைக்கு இதுன்னா அடுத்த நாள் இன்னொன்னு. 10ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம நம்ம குழந்தைகள் சொல்றோம், இந்த 10ஆம் கிளாஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும், அப்புறம் உனக்கு எல்லாமே நல்லதா நடக்க முடியுமோ. அது முடிஞ்சுன்னா உடனே 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்சிரு, அப்புறமா பாரு உனக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பாரு. 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்சு என்ஜினியரிங் குள்ள நுழைஞ்சிரும், அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒண்ணுமே லைஃப்ல ப்ராப்ளம் இல்லை. என்ஜினியரிங் கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா உனக்கு வேலை கிடைச்சா உனக்கு. அப்ப அந்த குழந்தையில இருந்தே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஒரு ஆசை முடிஞ்சதுன்னா இன்னொரு ஆசை உனக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம வளர்க்குறோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு. சோ அதுல இருந்து வெளியில வரணும். நீ உன்னோட என்ன தர்மமோ அதை பண்ணு. உன்னோட செயல்கள் ஒரு கர்மம் மாதிரி, ஒரு கர்த்தவியம் மாதிரி பண்ணின்று. அப்ப இந்த ஆசைகள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். ஏதாவது அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் இதே மாதிரிதான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அசௌமயாக தத்ருர் ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோஹமஹம் போகி சித்தோஹம் பலவான் சுகி. அசௌ அவர், மயா என்னால், அத அழிக்கப்பட்டது, சத்ரு எதிரி, ஹனிஷ்யே அழிப்பேன், ச மற்றும், அபரான் மற்றவர், அபி கூட, ஈஸ்வரோ ஈஸ்வரன்,
அகம் நான், அகம் நான், போகி அனுபவிப்பவன், சித்தோ நிறைவு, அகம் நான், பலவான் நான் தான் பலசாலி, சுகி சுகமாக. அந்த எதிரி என்னால் அழிக்கப்பட்டார், மற்றவரும் அழிக்கப்படுவார்கள். நான் தான் ஈஸ்வரன், நான் தான் அனுபவிப்பவன், எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றியுள்ளேன், நான் தான் பலவான், நான் தான் சுகமானவன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கா. ஒவ்வொரு ஷனா பார்க்கலாம். அசௌமயா, அசௌ ஔ அழுத்தி சொல்லலாம். அசௌமயா ஹதஷத்ருர், ஹத ஹத இல்ல ஹ தொண்டையிலேருந்து வரணும். ஹதஷத்ருர் ஹனிஷ்யே, ஹனிஷ்யே நிஷ்யே நீ மேல் ராகாத் கொடுத்து ஹனிஷ்யே சாபரானபி, சா ந ரா ரெண்டுமே நெடுகெழுத்துகள், இழுத்து சொல்லலாம். சாபரா நபி, நபி குறியில் ஆயிடும், குறிஞ்சு ஷார்ட்டா இருக்கலாம். ஈஸ்வரோ ஹமஹம் போகி, ஈஸ்வ இமெயில் ஆகாத் கொடுத்து ஈஸ்வரோ ஹமஹம் போகி, சித்தோஹம் பலவான் சுகி, சித்தோ இமெயில் ஆகாத் கொடுத்து சித்தோஹம் பலவான் சுகி. मैथिली जी। असो मया हदशत्रुर् हनिषे चापरानपि, ईश्वरो हमहम भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. ஈஸ்வரோ ஹம ஹம் போகி தான், ஹம ஹம இல்ல ஹம் தான். ஈஸ்வரோ ஹமஹம் போகி. பர்ஃபெக்ட் ஜி. Thank you. இந்த மாதிரி அசுரகுணங்கள்ல இருக்கிறவா அவ என்ன நினைச்சுக்கிறான், நான் எல்லா எதிரிகளையும் நான் அடிச்சு போட்டுருவேன், யார் எனக்கு எய்த்தாலும் நிக்கிறாளோ அவளாலே அடிச்சு போட்டுருவேன், யாரும் எனக்கு ஈக்குவல் இல்ல, ஏன்னா என்கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்கு, நான் தான் பவர்ஃபுல் பலவான், நான் தான் சுகமானவன். வரப்போற நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இப்பே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறான், யார் வந்தாலும் சரி அவளையும் கொலை பண்ணிடுவேன். ஏன்னா ஒரு அளவில்லாத ஆசைகள் இருக்கிறவா, அவளோட ஆசைகள்லாம் என்னைக்குமே பரிபூர்ணமாகாது. பரிபூர்ணமாக ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்துட்டு இருக்கும். அது யாராவது அது தடங்கள் மாதிரி பார்த்தோம்னா அவளை உடனே ஒரு சத்ருவா நினைக்கிறோம். நம்ம ஒரு பிசினஸ் நடத்துறோம், நமக்கு எய்த்தாப்புல இன்னொருத்தவன் ஒரு பிசினஸ் அதே மாதிரி நடத்தினா அவன் நமக்கு காம்படிட்டர், அவன் எனக்கு சத்ரு அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சோ சத்ரு அப்படின்னு வந்த உடனே மனசுக்குள்ள கோபம் தான் வரும், துவேஷம். அதனால அவளை கொலை பண்றது கூட அஞ்ச மாட்டோம். இதே மாதிரிதான் பாலிடிக்ஸ்லயும் நடக்கிறது. ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் லீடரும் இன்னொருத்தனை தள்ளிட்டு தான் மேல வர பாக்குறான். மேல வந்துட்டா தன்னை விட தான் தானே இந்த லா எல்லாம் எழுதுறேன், நான் வந்து இந்த லாக்கெல்லாம் மேல அப்படின்னு நம்ம இந்தியால சகஜமா நடக்குது. அதுக்குன்னு லாவே இருக்கு, இவாளெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிறச்சாவா இந்த லா தன் கையில எடுத்துன்றா எல்லா நீதிகளையும். இதே மாதிரிதான் நான் ராவணனும் எல்லாம் இருந்தது அவன்கிட்ட. ஆனா நான் இது எல்லாத்தையும் எனக்கு இதெல்லாம் இந்த நியமங்கள்லாம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால்தான் அவர் கீழே விழுந்தார். சோ இவ இந்த மாதிரி ஆம்பாம் பிடிச்சுண்டு எல்லாம் நான் தான், நான் எல்லாரையும் கொலை பண்ணுவேன், நான் தான் ஈஸ்வரன், நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், இதை அனுபவிக்கிறவன் நான் தான், நான் தான் ஈஸ்வரன், இதோட மாஸ்டரும் நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறவா. அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆட்யோ பீஜனவானஸ்மி
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः आढ्यो நான் செல்வந்தன் அபி ஜனவான் நல்ல குடும்பம் அஸ்மி நான் கஹ யார் அந்ய தவிர அஸ்தி இருப்பார் சத்ருஷஹ சத்ருஷோ சதுருஷஹ சமமாக மயா என் யக்ஷ்யே யாகம் செய்வேன் தாஸ்யாமி தானம் செய்வேன் மோதிஷ்ய அனுபவிப்பேன் இதி இவ்வாறு அஜ்ஞான அறியாமை விமோகிதாக குழம்பி இருப்பவர். நான் செல்வந்தன் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் எனக்கு சமமானவர் யார்? நான் யாகம் செய்வேன் தானம் செய்வேன் அனுபவிப்பேன் அப்படி என்று அறியாமையால் குழம்பி இருப்பார் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஒரு ஷனா பார்க்கலாம். ஆட்யோ ஆட்யோ ஆமே ராகத்துக்கு டன் யோ அது ஆட்யோ பீஜன பீஜன குறில் எழுத்துகள் வா நஸ்மி வா நெடில் எழுத்து நஸ்மி நமிலாக கொடுத்து ஆட்யோ பீஜன வா நஸ்மி கோன்யோஸ்தி கோன்யோ கோ மேலாகாத் கொடுத்து கோ யோ ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள் கோன்யோஸ்தி யோ மேலே ஆகாத் கொடுத்து கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா சத்ருஷோ இல்ல சத்ருஷோ மயா யக்ஷ்யே இக்கு இஷ்ய 3 ஜாயிண்டா இருக்கு. யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி தா நெடிலெழுத்து யா நெடிலெழுத்து தாமே ஆகாத் கொடுத்து தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோஹிதாः இத்யஜ்ஞான இத்ய இமேல் ஆகாத் யஜ்ஞா யமேல் ஆகாத் இத்யஜ்ஞான विमोहिताः. सुभाषिनी जय श्री कृष्ण अम्मा. अद्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य இத்யஜ்ஞான விமோகிதாः. மூணாவது சரணம் வந்து யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோஹிதாः. யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோகிதாः. பியூட்டிஃபுல். Thank you, sir. Jai Shri Krishna. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு கர்வமும் அசுர குணங்களும் வச்சுட்டு இருக்கிறவா அவ தன்ட்டு நிறைய காசு இருக்கு, தான் ரொம்ப பலசாலி, நான் எந்த மாதிரியான குடும்பத்துல எங்க அப்பா தெரியுமா என் தாத்தா யாருன்னு தெரியுமா அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு இருப்பா. எனக்கு நிகராக யாருமே இல்லை, காசுலயா இருக்கட்டும், தன்னோட பதவியிலையா இருக்கட்டும், தன்கிட்ட இருக்கிற பவர்லயா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறவா. அப்புறம் என்ன நினைச்சுக்கிறா, நான் தானம் பண்ணுவேன், தர்மம் பண்ணுவேன், யஜ்ஞம் பண்ணுவேன், அதுலயும் என்னைக்கு ஈடு யாரும் கிடையாது, எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கிறேன் நான் தான். அதில் தியாகமும் தபசும் தானமும் பண்றதுல இருந்து எது வருதோ அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் அனுபவிப்பதும் நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். நிறைய பேர் வந்து தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பணத்தை கொடுத்துட்டு என் பேர் இது மேல எழுதி வைப்பேளா அப்படின்னு. இந்த கோயில இருக்கிற டியூப் லைட்ல கூட தன் பேரை மாட்டி வச்சுட்டு இருப்பா, இது யாரு கொடுத்தா அப்படின்னு. ஏன்னா அவளுக்கு தன் கொடுத்ததுலயும் அதுல இருக்கிற அனுபவம் தனக்கு தான் வரணும். கொடுத்துட்டோம், இனிமே அதை பத்தி அதுக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. தானம்னா அப்படிதான், கொடுத்துட்டோம்,
ஒருத்தருக்கு பிராமணருக்கு கோதானம் பண்ணிட்டு அந்த மாடுல இருக்கிற இந்த வர பால் மட்டும் எனக்கு கொடுக்கோளே அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? கோதானம் தானம் பண்ணியாச்சா, இனிமே அந்த மாட்டுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அந்த மாட்டை வேணா கட்டிப்பேன், மாட்டை வேணா தடவி கொடுப்பேன், ஆனா அந்த மாட்டுல இருந்து வர பால் மேல எனக்கு உரிமை கிடையாது. அப்படித்தானே இருக்கணும். ஆனா இந்த தம்பமா இருக்கிறவா, திமிரு பிடிச்சவா, பணத்து கொடுத்தாலும் என் பேர் அது மேல இருக்கணும். சின்ன ஒரு சேர் போட்டிருப்பா இந்த பார்க்ல, அதுல அந்த சேரோட சைஸோட அவளோட பேர் தான் பெருசா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அது அந்த அதுல இருந்து வர இருக்கிற அந்த ஒரு ஈகோ, அகங்காரத்துக்கான பணம் அது. அந்த மாதிரி இருக்கா. எல்லாத்துலயுமே ஒரு கர்வம், தான் பண்றோம் தான் பண்றோம். தான் இது வாங்கியிருக்கோம், இது பாரு நான் புதுசா வாட்ச் வாங்கியிருக்கேன், நான் இது பண்ணியிருக்கேன், நான் கிளப்புக்கு போறேன், பீச்சுக்கு போறேன், ஃபாரின் டூர் போறேன், இப்படி காமிச்சுட்டே இருக்கணும் அவள். இதெல்லாம் நான் அனுபவிக்கிறேன், நான் தான் பண்ணியிருக்கேன். எங்க அப்பா இப்படி, எங்க தாத்தா இப்படி, நான் எந்த மாதிரியான ஒரு பரம்பரையிலேருந்து வரேன்னு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பா. என் குடும்பம் முழுக்குமே எல்லாரும் டாக்டர், எல்லாருமே இன்ஜினியர், அந்த மாதிரியான குடும்பம் நான் இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன், நான் இந்த மாதிரி தானம் பண்ணிருக்கேன், இந்த மாதிரியான யாகம் பண்ணிருக்கேன், எல்லாத்துலயும் என் பேர் இருக்கு பாரு அப்படின்னு காமிச்சிருந்தாரு. வெறும் தம்பம். இந்த 3 ஸ்லோகாலும் பார்த்தான்னா என்ன வெளியில வருதுன்னா, யாருமே எனக்கு ஈக்குவல் இல்ல, நான் எல்லாரோடையும் மேலானவன். இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் தான் தான்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்னும் மேல 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 ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறது. தான்னா அதுலயும் என்ன தான், இந்த பிரகிருத்தியில் இருக்கிற, இந்த தேகத்துல இருக்கிற இந்த சுகானுபாவங்களை அனுபவிக்கும் தான் தான் தான். அது இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அது அந்த அந்த பிணைப்பு இன்னும் மேலதான் போகும். பகவான் கிட்ட இருக்கிற லைஃப் குறைஞ்சுட்டே இருக்கும். ஆனா இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? அஜ்ஞானம், அறியாமையால் குழம்பி இருக்கிறது. அஜ்ஞான விமோகிதாக, இதான் அதோட ரூட் காஸ். அவன் என்ன நினைக்கிறான், இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன், எல்லாமே நான் பண்றது. இதான் ஒரு யாகம் பண்ணாலும் இந்த யாகத்துல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நினைச்சுட்டு தான் இந்த யாகம் பண்றது. எப்பொழுதும் மேலேயே பறக்க வேண்டியது. பறவை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மேல பறக்கிறதோ அதோட கண் எப்பொழுதும் கீழே தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இவ அந்த அந்தஸ்துல எவ்வளவு மேல இருந்தாலும் அவளோட பார்வையெல்லாம் கீழே தான், குறுகிய மனப்பான்மையா தான் இருக்கும். 4 விதமான மனிதர்கள் இருக்கா அப்படின்னு சுதாகர் சுக்தியில சொல்லியிருக்கு. ஏகே சத்புருஷா பரார்த்தாகதக ஸ்வார்த்தம் பரித்யஜ்யே. அதாவது முதல் மாதிரியான இருக்கிறவா தன்னோட சுவார்த்தத்தை எல்லாம் விட்டு கொடுத்து ஜனங்களுக்காக பண்றவா. அடுத்தது காமன், நம்மள மாதிரி சாமான்யாஸ்து பரார்த்தாம் முத்யா மப்ருதா ஸ்வார்த்தா விரோதேனையே. இன்னொருத்தர் கஷ்டம் இல்லைன்னா, தனக்கு எதுவும் கஷ்டம் இல்லைன்னா இன்னொருத்தருக்காக பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கிறவா. 3வது ராட்சச குணம் இருக்கிறவா. தேமி மானவ ராட்சசாக பரிஹிதம் ஸ்வார்த்தாய நிக்னந்தியே. வேற யாருக்கால் துன்பம் படுத்தினாலும் எனக்கான விஷயம் நடக்கிறதா நான் பண்ணுவேன். இதை தவிர 4வது ஒண்ணு சொல்றவா, ஏ து க்னந்தி நிரந்தாக்கம் பராஹிதம் தேகே ஜானிமஹே. இந்த 4வது ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கா, அவளை என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல,
அவ வந்து பிரத்யாருக்கு வந்து துன்பம் கொடுப்பா, அவளுக்கு நல்லது நடக்கிறதோ இல்லையோ அதை பத்தி நினைக்காம தனக்கு தான் கிடைக்கிறதுனால கிடைக்காட்டாலும் சரி இன்னொருத்தருக்கு துன்பம் படுத்திட்டே இருப்பா, அவளுக்கு இன்னும் பேர் இல்ல. சோ இந்த ராட்சச குணங்கள் இருக்கிறவா வந்து இன்னொருத்தருக்கு துன்பம் கொடுத்தாலும் நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கிறதா அதே தான் பார்த்துட்டு இருப்பா. நான் வந்து ரொம்ப பணக்காரன், எல்லாமே எல்லாரும் எனக்கு சமமாக யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவா. அப்படின்னு எப்பொழுதுமே தன்னோட அகங்காரம் எப்பொழுதுமே அவளுக்கு மேலாப்புல ஓடிட்டு இருக்கும். அதுக்குதான் சந்த கபீர் ரொம்ப அழகான ஒரு துவா இருக்கு. ऊंचे पानी नाटिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो या सो भरी पी, ऊंचा प्यासा जाए कबीरा. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மேல இருக்கோ தண்ணி வந்து எப்பொழுதும் மேல இருக்கும், ஆனா அது மேல ஒண்ணுமே கிடைக்காது, எல்லாம் கீழே தான் விழுந்திருக்கும். தண்ணி மேல இருக்கிற மாதிரி பார்த்தாலும் சரி அது கீழே தான் தங்கி இருக்கும். சோ மேல இருக்கிறவாளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடைக்காது, ஆனா கீழே இருக்கிறவாளுக்கு தான் நீச்சா ஹோயா சோ பரீபி. கீழே இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு தண்ணி கிடைக்கும். யார் மேல நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு அவன் பியாசா, அவனுக்கு தாகமே தீராது. சோ இந்த மாதிரி அகங்காரம் மேல வச்சுண்டு தான் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல், தன்கிட்ட தான் எல்லா காசு இருக்கு, தனக்கு இருக்கிற திமிரு, இன்னொருத்தரை எப்படியானாலும் எனக்கு யார் சத்ருவோ அவளாரையும் கொலை பண்ணாலும் கொலை பண்ணிட்டு நான் முன்னாடி போவேன், நியாயம் அந்நியாயம்ங்கிறது எல்லாம் வெறும் டோங்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா, இதெல்லாம் ஆசிரி குணங்கள்ல இருக்கிறவா. இதை வச்சுட்டு அந்த காலத்திலேயே இப்படிதான் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். சோ இந்த அசுர குணங்கள்ங்கிறது இப்ப வந்தது இல்ல, ஜென்ம ஜென்மமா இதேதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்காக சடனா இப்ப ரொம்ப எல்லாரும் மோசமா இருக்காங்கல்ல, அது அந்த காலத்துலயும் இப்படிதான் இருந்திருக்காங்க. அதுக்காகவே பகவான் சொல்றாரு. நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியுது. இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே நமக்கு எத்தாப்புல நிறைய பேரோட முகம் வருது, இவன்லாம் இப்படிதான் இருக்கான் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளும் டெய்லி பாக்குற விஷயங்கள் தான் இதுதான் நடக்கிறது. ஆனா இதுல இருந்து எப்படியாவது வெளியில வரணும். வெளியில வர்றதுக்கு பகவான் மேல முழு லயிச்சுண்டு வரலையா, அது வரத்துக்கு டைம் ஆகுதா, எந்தெல்லாம் நம்ம கர்மங்கள் பண்றோமோ அது ஒரு கர்த்தவியமா பண்ணிட்டு நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கிறது. காசுக்கு மேல ஒரு தனக்கு இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு வந்துட்டு இருக்கா போயிட்டு இருக்கா, அதுலயே மனசு வச்சிருந்தா போரும். நமக்கு எப்ப தேவையோ அதுக்கு அந்த தகுந்தாப்புல காசு நம்ம கையில வரும். பகவான் அப்படிதான் எல்லாருக்கும் நமக்கு எழுதி வச்சிருக்கா. அப்படி வரலையா, அதுவும் நம்மளோட பிராரப்தம் தான். அதுக்குன்னு நீங்க இப்ப சம்பாதிச்சேன்னா அப்ப கிடைக்கும்ங்கிறதுக்கு கேரண்டி கிடையாது. சோ இப்பவும் அதுக்கு பின்னாடி அலையாம பகவான் மேல மனசு ஒரு பிலீஃப் வச்சுண்டு பாரத் அவர் மேல போட்டுண்டு எல்லா கர்மங்களையும் ஒழுங்காக பண்ணிண்டு, காசு ரொம்ப முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனா அதுக்கு பின்னாடி அலையாம அது நமக்கு வேலை செய்யற மாதிரி நம்ம வேலை பண்ணோம்னா அப்புறம் நம்மளால இதுல இருந்து விட்டுட்டு வெளியில வர முடியும். அதோட இன்னையோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Jai No, Shri sir, Krishna. thank you. ஜெய் ஸ்ரீ Thank கிருஷ்ணா. you, sir. Thank you, sir. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. இது புரந்தரதாசர் கதை எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருது, படிச்சுட்டு இருக்கிறச்ச கிடைச்சது. நினைச்சேன் பகிர்ந்துக்கலாம். எவ்வளவு அழகான